నమస్తే BCN న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విదేశీ కంపెనీల్లో తెలుగువారే అగ్రస్థానాల్లో ఉన్నారన్న మంత్రి లోకేష్. ఏపీని మరింత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నట్టు స్పష్టం. టీడీపీ మోసం చేయని వర్గం అంటూ లేదన్న మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. రాష్ట్రంలో చీకటి రోజులు నెలకొన్నాయంటూ ఆవేదన. వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. స్వామిని దర్శించుకుని తరించిపోయిన భక్తజనం. క్యాన్సర్ వ్యాధిపై ఒంగోలులో అవగాహన ర్యాలీ. ప్రాథమిక దశలోనే వ్యాధి లక్షణాలను గుర్తించాలంటూ సూచన. ఉన్నత విద్య కోసం తాను విదేశాలకు వెళ్లి వచ్చానని, ఇక్కడి విద్యకు విదేశాల్లోని ఉన్నత విద్యకు చాలా తేడాలు ఉన్నాయని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అమరావతిలోని యూనివర్సిటీలో అంతర్జాతీయ ఉన్నత విద్య ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ విదేశీ విద్య కంటే తమ విద్యా విధానమే సరైందన్నారు. అందుకే అంతర్జాతీయ కంపెనీల్లో తెలుగు వాళ్లు అగ్రస్థానంలో ఉంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఐటీ రంగం అభివృద్ధికి చంద్రబాబు చేసిన కృషి వల్లే అద్భుత ఫలితాలు వచ్చాయన్నారు. గెలవడం కోసం నిలబడాలన్న మాటను విద్యార్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాలని, అంతర్జాతీయ పరిణామాల గురించి అవగాహన ఉండాలన్నారు. So as all of you go globally to other states, I think what is important is to learn the value system and the values that different institutions actually bring. As WIT has its own culture, other global repute organizations have their own culture. So it's important to understand which institution actually fits into the culture that you aspire to be in, and you will try. So I request all the students to definitely pay attention to that. See, we honestly live in a very exciting time. Today, if you look globally, majority of the tech companies are being led by Indians. Microsoft, Adobe, Google. The vice chairman of Bank of America happens to be a Telugu person. So if you look at it all, majority of the global institutions, if not number one, at least at number two today, we see Indians. And the reason for that is the reforms that India has taken in the 80s and in the 90s. You know, it is Mr. Naidu who opened up the entire IT sector in Hyderabad. Today the modern Cyberabad is his baby. And because of that one initiative globally, I am proud to say that 20% of the IT workforce come from the two Telugu speaking states. While I'm proud of that fact, I'm also worried that we're losing all our bright minds to the rest of the world. So like how I have taken the road less traveled. Getting a global MBA, I came back to politics. And I did a walkathon. And I rediscovered our nation and my own state. So I request all of you to seriously think about your purpose. You know, in one of the MBA applications I had this question, what matters to you most and why? I'll repeat that again. What matters to you most and why? In fact, I answered this question, if I'm right, in 2005. In 2005 November. When I applied. Even till today, my answer to that question drives me. Whenever I feel down, whenever I feel dejected, upset, disappointed in myself, in the system, I actually go back and refer to that answer. And that gives me again my heading. So it's very important for all of you to really rediscover, understand what your true calling is. No, next 25 years is India's 25 years. We have amazing demographic dividends. And we are living in very inspiring times. 80% of the jobs that are going to get created in the next 5 years are in sectors we are yet to discover. In fact, I'm 41 years old. Even today, when I go back to the US, I just came back from my trip, I really rediscovered that there's so much new happening in technology.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక టీడీపీ మోసం చేయని వర్గం అంటూ రాష్ట్రంలో ఏదైనా ఉందా అంటూ సీఎం చంద్రబాబును వైసీపీ అధ్యక్షుడు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సూటిగా ప్రశ్నించారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ గురువారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఈ ప్రభుత్వం వంచిందని, రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న అన్యాయమైన పరిస్థితులు గతంలో ఎన్నడూ లేవని అన్నారు. రాష్ట్రంలో చీకటి రోజులు నెలకొన్నాయని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఏ హామీ అమలు కాలేదని, అధికారంలోకి వస్తే సూపర్ 6, సూపర్ 7లు అని వాటిని ఇప్పుడు పక్కదారి పట్టించాలంటూ ఎద్దేవా చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చి 5 నెలలైనా ఇచ్చిన హామీలేవి అమలు కాలేదన్నారు. రాష్ట్రంలో ఈరోజు చీకటి రోజులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ఎన్నికలప్పుడు ఏం చెప్పారు, ఎన్నికలప్పుడు మనం ఏమి చెప్పాము, ఏమి చేస్తూ ఉన్నాము అన్నది పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. మనం ఎన్నికలప్పుడు చెప్పినది చేయడం లేదు కాబట్టి దానిని ప్రశ్నించే స్వరం ఉండకూడదు అని చెప్పి ఏకంగా అనగదొక్కే కార్యక్రమాలు, చర్యలు మాత్రమే ఈరోజు రాష్ట్రంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అధికారంలోకి వస్తే సూపర్ 6లు అన్నారు, సూపర్ 7లు అన్నారు. 5 నెలలు అయిపోయింది అధికారంలోకి వచ్చి. సూపర్ 6లు లేవు, సూపర్ 7లు లేవు. ప్రతి సెక్షన్ను మోసం చేశారు. 15,000 నీకు 15,000, నీకు 15,000, నీకు 15,000 అంటూ పిల్లలను మోసం చేశారు. నీకు 18,000, నీకు 18,000, నీకు 18,000 అంటూ అక్క చెల్లెమ్మలను మోసం చేశారు. నీకు 48,000, నీకు 48,000, నీకు 48,000 అంటూ పెద్దమ్మలను మోసం చేశారు. 50 ఏళ్ళ నిండిన పెద్దమ్మలను మోసం చేశారు. నీకు 36,000, నీకు 36,000, నీకు 36,000 అంటూ 20 ఏళ్ళ నుండి ఉద్యోగం కోసం ఎతుక్కుంటా ఉన్న యువతను మోసం చేశారు. నీకు 20,000, నీకు 20,000, నీకు 20,000 అని అంటూ రైతన్నలను మోసం చేశారు. 5 నెలలుగా ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేయని సెక్షన్ ఏదీ లేదు అన్నట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం 5 నెలల్లో పాలనలో మనం చూసింది ఏంటంటే ప్రతి సెక్షన్ను మోసం చేశారు. ప్రతి సెక్షన్ను మోసం చేయడమే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఈరోజు పరిపాలన అన్ని వ్యవస్థలను కూడా ఈరోజు నీరుగార్చిన పరిస్థితులు, నాశనం చేసిన పరిస్థితుల మధ్య ఈరోజు రాష్ట్రం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే నువ్వు అరెస్ట్ చేసే అధికారం నీకు లేదని తెలుసు. 41A నోటీస్ మాత్రమే ఇవ్వాలని సంగతి నీకు తెలుసు. ఒకవేళ అరెస్ట్ చేయాలని అంటే నువ్వు వారెంట్ ఇష్యూ చేయాలి. ఆ తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర నీ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాలి. మెజిస్ట్రేట్ కన్విన్స్ కావాలి. కన్విన్స్ అయిన తర్వాత కానీ నువ్వు అరెస్ట్ చేయకూడదు. ఇది ప్రొసీజర్. కానీ ఈరోజు ఏం చేస్తూ ఉండవు. ఈరోజు స్వతంత్రంగా ఎవరైనా కూడా గొంతు విప్పితే చాలు, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ గొంతు విప్పితే చాలు. ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? రాత్రికి రాత్రి కానీ తెల్లవారుజామున కానీ అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో కుటుంబ సభ్యులను బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. గంటల తరబడి కొన్ని సమయాలలో 2-3 రోజులు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లలో నిర్బంధిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో వారిని కొట్టడం, తిట్టడం, అవమానించడం చేస్తా. కాకినాడ జిల్లాలో ఉపాధి హామీ పని దినాల సంఖ్య పెంచడంతో పాటు గ్రౌండింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ షణ్మోహన్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలు, ఉపాధి పనుల పురోగతి, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు అందిస్తున్న తాగునీటి గురించి వివరించారు. మున్సిపల్ కమిషనర్లు, ఎంపీడీఓలతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో వివిధ శాఖల ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, ఏపీడీ, ఏపీఓ, డిఈ, ఈఈలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ క్షేత్రస్థాయిలో ఉపాధి హామీ పథకం పని దినాలు సంఖ్య పెంచేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. సీసీ రోడ్లు, సీసీ డ్రైన్లు పనులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి గ్రౌండింగ్ పనులు వెంటనే పూర్తి చేయాలన్నారు. గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న బియ్యం కార్డుదారులంతా దీపం పథకం కింద 3 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లకు అర్హులని కాకినాడ జేసీ రాహుల్ మీనా పేర్కొన్నారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో జేసీ రాహుల్ మీనా
పౌర సరఫరాల అధికారులతో కలిసి దీపం 2 పథకంపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ను బుక్ చేసుకునే ముందు యాక్టివ్ ఎల్పీజీ కనెక్షన్, రైస్ కార్డ్ రెండింటికి లింక్ చేసిన గ్యాస్ లబ్ధిదారులంతా ఈకేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించుకోవాలన్నారు. లబ్ధిదారులు ఆధార్కు అనుసంధానం చేయబడిన ఫోన్ నంబర్కు సందేశం వస్తుందన్నారు. ఫోన్ నంబర్కు సందేశం రాకపోయినా లబ్ధిదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదన్నారు. సమీపంలోని గ్యాస్ ఏజెన్సీ లేదా పౌర సరఫరాల కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని ఆయన తెలిపారు. 4 చక్రాల వాహనాలు కలిగిన బియ్యం కార్డుదారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, పన్ను చెల్లింపుదారులు, 10 కంటే ఎక్కువ సాగు భూమి కలిగిన సగటున 6 నెలలకు 300 యూనిట్ల కంటే ఎక్కువ కరెంటు బిల్లు నమోదైన ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల పథకానికి అనర్హులని జేసీ తెలిపారు. Recently, government has announced BHEEM 2.0, where 31 October నుంచి స్టార్ట్ అయింది, where most of the active అన్ని active beneficiaries ఎవరెవరు ఉన్నారో active LPG connections లో we have taken them as a beneficiary, even though the వేరే schemes గురించి whether it's a CSR, Ujjwala, tribal LPG or BHEEM or general connections also, all of them are considered as a eligible beneficiary and that is BHEEM 2.0 scheme. All of them active connections के మనము అన్ని 3 ONC వాటి కంపెనీస్ నుంచి ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాము. Based on that, the state government has done the verification. ఇక్కడ active connections have been linked to the Aadhaar. ఆ తర్వాత ఇంకా లింక్ రేషన్ కార్డ్ నుంచి ఉన్నాయి. ఈ 3 ఒక ప్లేస్ में లింక్ అవుతే automatically their list have been compiled at the state level and same list has been distributed to the OMCs. కానీ కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది బెనిఫిషియరీస్ కన్ఫ్యూజన్స్ లాగా ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా అన్ని బెనిఫిషరీ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ హెస్ సెండ్ ఎ మెసేజ్ టు ఆల్ ఆఫ్ దోస్ పర్సన్స్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ బై ఛాన్స్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఆర్ నెట్వర్క్ ఆర్ అదర్వైజ్ their mobile number is linked to different number and LPG connection different number ఉన్నాయి వజह से if they are not able to get the message, still if they have the active LPG connection and they are satisfying the conditions compulsorily, they will also be included in the scheme. So for this clarification of doubt, ఎవరెవరికి డౌట్ ఉన్నాయా, the state నుంచి 1967 number is being given for this purpose, then they can directly contact there and register their complaint or they can verify their status. ఆ తర్వాత కూడా ఇంకొక ఆప్షన్ సెక్రటేరియట్ నుంచి తర్వాత ఆన్లైన్ में PGRS के through they can register their grievance. RTGS में also they have given a separate login completely for this area for this kind of grievances. RDO, JC and DSO has the login, so they can take up these kind of issues and they can verify whether the beneficiary is eligible for the scheme or not. So basically, on a simple note, as a summary wise, any LPG active connections who have Aadhaar card and ration card linked to them will be eligible beneficiaries. Only check that will be done by the department will be whether they are following basic criteria of that. Jo other schemes which is same criteria will be followed here also. Like if they have more than 10 acres land or government job or taxpayers, these things already how much tax they are paying. These no beneficiary need to submit any document regarding this. This all will be verified by the state government directly itself. కానీ ఇప్పుడు కూడా if someone has doubt, they can directly register their complaint and within the timeline they will be resolved. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వెంకటేశ్వర స్వామికి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవ నిర్వహించిన అనంతరం స్వామికి ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. శ్రీ స్వామివారి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలను అర్చకులు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. ఈ మేరకు ఆలయ చైర్మన్ రుద్ర రమేష్ రాజు, ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.